2025, some previous year question based solution and some questions solved which are very important. Okay, and today the lecture is oriented to solid state chemistry. You all know that is the molecule having the three fundamental states. Okay, most of the cases the molecules or any matter having the three physical state. One is liquid, one is gaseous, other is liquid, and third one is solid. Okay, there must be the differences are main differences are there, that is gas having no definite volume and shape. Okay, and liquid having the definite volume but no shape. Okay, and solid having the both of the definite shape as well as volume. Okay, and solid state are much more compact. Okay, and the positions of atoms, molecules, ions, that should be fixed, more fixed in the case of solid. Okay, now let us give some examples. That is, suppose the most familiar example is water. You all know about water. What is water, what is ice, and what is vapor. You all know about this because you daily use water, drink water, okay, bath with water, right? Hand wash with water, right? Face wash with water. So many water function are there. Not only that, you see river, you see pond, you see some people see the many. Okay, regularly you see the drain. Okay, all are containing water. Okay, now ice. You all know about ice because ice, you in the summer many people take ice cream and many people take the ice only. যারা গ্রামাঞ্চলে তারা জানে যে আইসক্রিমের বাইরেও একটা বরফ বলে একটা জিনিস আছে, ঠিক আছে, কালারফুল বরফগুলো কিনতে পাওয়া যায়। তো দ্যাট ইজ এ কমপ্লিটলি আইস। ওকে, আইসক্রিমটাকে আমরা কমপ্লিটলি আইস বলবো না, কারণ আইসক্রিমটা ইজ নট এ কমপ্লিটলি আইস। দিস ইজ নট আইস, দিস ইজ এ কম্পোজিশন অফ many things. This is not a actually, this is not a ice. Okay, but কিন্তু যে বরফগুলো গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায়, this is a particular, you can say there must be some component will be mixed with the water and that is taken in a fridge and that is a ice. Okay, and vapor, you all know, you when you are in a kitchen, you regularly see there must be vapor is there. Okay, so most common example is water. So water is a liquid state, ice is a solid state, and vapor is a gaseous state, right? Okay, তো আজকে আমরা CSIR 2025 এবং GATE 2025 এ PYQ previous year question and also question solve আমরা প্র্যাকটিস করব। ওকে, ঠিক আছে। তো আজকে লেকচারটা আমাদের ওরিয়েন্টেড থাকবে হলো সলিড স্টেট কেমিস্ট্রি, কারণ সলিড স্টেট কেমিস্ট্রি থেকে প্রচুর ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন আসে। যে তিনটা ফিজিক্যাল স্টেট থাকে, সলিড, লিকুইড অ্যান্ড গ্যাস, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি CSIR নেট অ্যান্ড গেট অ্যান্ড অলসো WP সেটে ওয়েটেজ নেয় হলো সলিড স্টেট কেমিস্ট্রি। ওকে, এবার যারা জ্যামের প্রিপারেশন নাও, জ্যামের ক্ষেত্রে আমি বিগত যতগুলো জ্যামে সলভ করেছি, দেখো জ্যামের ক্ষেত্রে আমি যখন কলেজে ছিলাম আমাকে কেউ কোনোদিন বলে দেয়নি যে জ্যামের কোনো পরীক্ষা হয়, ঠিক আছে। তো জ্যামের পরীক্ষা হয় সেটা আমাকে আমার সময় কেউ কোনোদিন বলে দেয়নি, যার জন্য আমি জ্যামের যে কোশ্চেন প্যাটার্নটা সেটা আমি অনেক পরে আমি প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেয়েছি আমার লাইফের ক্ষেত্রে। আমি জীবনে প্রত্যেকটা ইনফরমেশনের সময় চলে যাওয়ার মানে কাছাকাছি, মানে সময়টা তখনই জানতে পেরেছি, তার আগে থেকে যে প্রিপারেশনটা নেওয়া হয় সেটা সম্পর্কে আমার অত ধারণা ছিল না। দিস ইজ দ্য কেস বিকজ there must be so many barriers are there because I am from only the chemistry background in my whole of the family, only I am, মানে শুধুমাত্র আমি হলো কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডের, এটা একটা প্রবলেম। সেকেন্ড ওয়ান, there must be so many things are there, so that's why jam examination that should be conducted and their question pattern I learned from the third year of BSc. Okay, that's why I know that is there must be gaseous state and liquid state, maybe some question that should become in the jam examination, even in the NEET and G mains also. ওকে, তো জি মেন্স এখানে দেখবে জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করো, যখন HS লেভেলে তুমি পড়বে তো অলমোস্ট অল চ্যাপ্টার্স আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য কেস অফ নিট, জিমেন অ্যান্ড জিমেন অ্যাডভান্স অ্যান্ড WBJE। আমি জানি না WBJE এখনও কন্ডাক্ট হয় কিনা, কিন্তু WBJE
একটা সময় ছিল, এখনো আছে আই থিঙ্ক। Second one, after BSc there must be JAM examination, and that is basically there must be so many patterns are there. Okay. After that, when you are from completed the 4 years integrated course, or you completed the master's degree, there must be CSI NET, WBSET, and also GATE examination. Even there are other state level examinations are there, slate type examination are there, that is which are conducted in the outside of the West Bengal state. Okay, বিহারে আলাদা হয়, আসামে আলাদা হয়, that is the defined thing. ওকে, তো প্রত্যেকটার প্যাটার্ন আলাদা হয়। জ্যাম এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে তোমার গ্যাসিয়াস অ্যান্ড লিকুইড স্টেট থেকে কোশ্চেন আসে, বাট সিএসআই নেট অ্যান্ড ডাব্লিউবি সেটও কম আসে, সলিড স্টেট থেকেই কোশ্চেন আসে, কিন্তু গেট আর সিএসআই নেটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়েটেজটা তোমার সলিডই নেয়। ঠিক আছে, গ্যাস থেকে খুব একটা কোশ্চেন আসে না। হ্যাঁ, সিএসআই নেটে বিগত কত বছরে একটা দুটা হয়তো নিউমেরিক্যাল আসছে ফ্রম গ্যাসিয়াস স্টেট থেকে। ঠিক আছে, তো নিউমেরিক্যাল তোমরা দেখে যেতে পারো। ওকে, তো এবার বোঝো, আমার যে কোনো পদার্থের, ম্যাটার মানে পদার্থ বা বস্তু যেটাকে আমরা বলি, রাইট? তো এটা সাধারণত তিনটা স্টেট থাকে। সলিড, সলিডটা মাঝখানে দিয়েছি, সলিডটা মাঝখানে হবে না, প্রথমে হবে গ্যাসিয়াস, তারপরে হবে লিকুইড, পরপর যাচ্ছি, কারণ দে আর ইন্টার কনভার্টেবল তো, অ্যান্ড সলিড। ঠিক আছে, most of the matter having the three fundamental physical state, that is one is gas, other is liquid, and then solid. And always remember, gas having no definite shape and volume. Okay, তো গ্যাসের কোনো ডেফিনেট শেপ বা ভলিউম থাকে না। লিকুইডে কি থাকে? হ্যাভিং ডেফিনিট ভলিউম। শেপ না থাকলেও ভলিউম তোমার থাকবে। লিকুইড যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে, এটাই হলো লিকুইডের বৈশিষ্ট্য। ঠিক আছে, অ্যান্ড সলিড এর ডেফিনিট ভলিউমও থাকে অ্যান্ড শেপও থাকে। ওকে, এবার যদি এক্সাম্পল বলি, গ্যাসিয়াস অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ভ্যাপার, ওয়াটার ভ্যাপার যেটা আছে, লিকুইড যদি বলি ওয়াটার H2O, অ্যান্ড সলিড দ্যাট ইজ ফর আইস। ওকে, ঠিক আছে, so that is must be gaseous state, that is vapor, liquid that is water, solid that is ice. You all know about this. Ebar suppose water you see in the everywhere, you drink water, you when you are in the kitchen, there must be hand wash techniques are there, so many things are there, you have to wash the all over the kitchen premises and also ovens, and you have to wash the all of the kitchen materials, right? So by which material? That is by water, right? You have to bath with water. You see pond, river, drain also, all are containing water. So water is much more familiar, so I have to take in the example of water. Okay, next one, gaseous. You know, that is when you are in a kitchen, there must be, when boiling water is there, there must be vapor is there. Okay, last one, ice. You know, that is suppose when you are go in the village side, there must be the ice, colorful ice that must be sold in this village areas. Okay, sell respective also the ice cream along with the colorful ice also seen on that village areas. Okay, so this is also a one type of ice, because there must be so many composition mixed with the water, and that should be freezed in a refrigerator and made a ice. Okay, but ice cream is not so that, because ice cream is the another composition, this is not a perfect ice. Okay, so this is the thing, যারা গ্রামাঞ্চলে বিলং করো তারা হয়তো জানো যে সেখানে বরফ পাওয়া যায়। ঠিক আছে, বিভিন্ন কালারফুল বরফ পাওয়া যায়, তো সেগুলোও একরকমের আইস, এখানে ওয়াটারের কম্পোজিশনটা বেশি থাকে। ওকে, তো আজকে আমরা শুরু করব। এবার আরেকটা জিনিস বুঝে নাও, গ্যাসিয়াস স্টেট, দ্য মলিকুলস হ্যাভিং অলওয়েজ টেন্ডেন্সি টু ডিফিউজ, ওদের ব্যাপন ক্ষমতা অনেক বেশি হয় গ্যাসিয়াস স্টেটের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, কর মুক্তিবেগ ওদের বেশি হয়। ঠিক আছে, অ্যান্ড দে আর ফ্রি টু মুভ, তারা সবসময় কি করে, প্রচণ্ডভাবে ছোটাছুটি করতে পারে, আর এটাকে বলা হয় chaotic motion. This is called a chaotic motion, and their kinetic energy is much higher, kinetic energy খুব বেশি হয়, and they are always try to be expand, ওরা সবসময় ছড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কোথায়? গ্যাসের ক্ষেত্রে।
বাট লিকুইড হ্যাভিং দ্য ডেফিনেট ভলিউম, ওকে, নেভার এক্সপ্যান্ড ইটস ভলিউম। ঠিক আছে, লিকুইড কখনো ওর ভলিউমটাকে এক্সপ্যান্ড করে দেয় না, একটা নির্দিষ্ট ভলিউমের মধ্যে থাকে। বাট ইয়েস, ফ্রি টু মুভ দেন লেসার দেন গ্যাস বাট গ্রেটার দেন সলিড, সলিডের থেকে বেশি মুভ করতে পারে কিন্তু গ্যাসের থেকে কম মুভ করতে পারে। ওকে, অ্যান্ড সলিড হ্যাভিং দ্য কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার, ওকে, সলিডের একটা কম্প্যাক্ট একটা স্ট্রাকচার থাকে, একটা পজিশন ফিক্স থাকে। ওকে, বোঝা গেল? এবার না, স্টার্ট। ফার্স্ট কোশ্চেন, coordination number of C in B2 C3 whose structure is correlated with that of CA2 is option A 2, option B 4, option C 6, option D 8, that is December 2012. Okay, the question is coefficient number of carbon in Be2C3, that is called I think beryllium carbide. ওকে, কার্বন এরকম ভাবে থাকলে সেটাকে কার্বাইড বলে। তো বেরিলিয়াম 2C3 whose structure is correlated with that CF2, CF2 এর সঙ্গে কোরিলেট করে, তাহলে আমি কি বলবো যে কোয়েশন অফ কার্বন কত হবে। ঠিক আছে, তো নাও সি, দেখো কোরিলেশন যেটা বোঝো। আচ্ছা, টাইম স্টার্ট নাও, কিছুক্ষণ পরে আমি বলছি। টাইম অফ। দেখো CaF2 এর সঙ্গে কোরিলেট করছে কে? ওহ, ছবিটাও ঠিকঠাক হয়নি। Beryllium 2C3. So there must be cations are calcium 2 plus, and there must be cation will be what? Beryllium plus. Okay. কটা বেরিলিয়াম আছে? দুটো বেরিলিয়াম আছে। এখানে 2F মাইনাস আর এখানে হবে C3 2 মাইনাস। ওকে, that is the anion, that is the cation. Okay. Calcium 2 plus their coefficient number in CaF2 that should be experimentally, that is যখন তুমি সলিড স্টেটটা পুরোপুরি পড়বে না তখন জানতে পারবে, that is CaF2 having the coefficient number, that is you can say that is must be coefficient number of Ca2 plus, that is must be 8. Okay, so in barium plus there must be 2 barium plus is there, so 1 barium মানে দুটো বেরিয়াম একসঙ্গে 2 বেরিয়াম, তাহলে আমার Ca2 প্লাস যদি 8 কোয়েশন নাম্বার হয় তার মানে 8টা F মাইনাস দিয়ে তোমার Ca2 প্লাস 700 আছে। ঠিক আছে, তো এখানে তো দুটো বেরিয়াম প্লাস আছে, তো এক একটা বেরিয়াম কি হবে, ঠিক ক্যালসিয়াম 2 প্লাসের হাফ হবে, মানে এক একটা বেরিয়াম প্লাস, বোঝার চেষ্টা করো, এক একটা বেরিয়াম প্লাস হবে 4 করে। Why? Because there must be calcium 2 plus hold the position where 2 charge is needed. Okay, but barium plus need hold the position where only 1 charge is needed. That means for the neutralization there must be, for 2 charge you have to need 2 beryllium, right? So that's why দেখা যাচ্ছে যে ওই জায়গাটায় ক্যালসিয়াম 2 প্লাসের ক্ষেত্রে যেমন তোমার চারিদিকে ফ্লুরিন নিয়ে ও দুটো চার্জ নিয়ে যেভাবে হোল্ড করতে পারছে, এক্ষেত্রে একটা বেরিলিয়াম সেটা পাচ্ছে না, there must be 2 beryllium is needed. যদি একটা বেরিলিয়াম দুটো বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে আমার যদি মোট মিলে কোয়েশন নাম্বার 8 লাগে, তাহলে একটা বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে আমার কি লাগবে? 4 লাগবে। এটা অনেকটা সমতা বিধানের মতো হয় না, সামঞ্জস্য যেটা আমরা আগে পড়তাম না জ্যামিতি, ওরকম। যেহেতু CF2 এর সঙ্গে সিমিলার, সো উই হ্যাভ টু compare with CaF2. ওকে,
So as Ca2 plus give the question number 8, so 2 beryllium plus also give the question number 8. So each one of beryllium plus give the question number half of 8, that is 4. Clear? Next. 2F minus, देखो, single F minus give the question number, that is 4. So 2F minus give the question number, overall you can say that is 8. So say C3 minus 2 question number will be 8. Okay. So that means the overall question number of carbon, there must be carbon is asked. Okay. Overall question number of carbon is 8. So option D is the correct answer. Okay. That is nothing but that is a comparing. Comparison is there. That is, suppose calcium 2 plus hold 8 question number. So 2 barium plus also hold 8 question number, because they are compared to each other. Okay, they are similar to each other. So as 2 barium plus belongs to question number 8, so barium plus each one belongs to 4. এটা একটা টেকনিক, এটা আমার ভিতরে যাওয়ার দরকার নেই। এটা যখন তুমি সলিড স্টেটটা পুরোপুরি ডিটেলসে পড়বে, আমি যখন থিওরিটা পড়াবো তখন বুঝতে পারবে কেন এটা এইভাবে রিলেশন করা হয়েছে। ওকে, নাও নেক্সট ওয়ান 2F minus, that should be related to C32 minus. Okay, so as 1 each of fluoride give the question number 4, so 2 fluoride give the question number overall 8, and that is similar to C32 minus, and that's why C32 minus give the question number 8. Okay, option D is the correct answer. বোঝা গেল? যেহেতু এখানে ক্যালসিয়াম 2 প্লাস অ্যান্ড 2 বেরিলিয়াম প্লাস একসঙ্গে সমতুল্য ধরা হয়েছে, এদিকে 2F মাইনাস অ্যান্ড C32 মাইনাসকে সমতুল্য ধরা হয়েছে, তাহলে একটা ক্যালসিয়াম 2 প্লাস যদি 8 কোয়েশ্চেন নাম্বার সাজেস্ট করে, তাহলে দুটো বেরিলিয়াম প্লাসও 8 কোয়েশ্চেন নাম্বার সাজেস্ট করবে। তাহলে এক একটা বেরিলিয়াম প্লাস কটা করে কোয়েশ্চেন নাম্বার সাজেস্ট করবে? 4টে করে। একইভাবে 2F মাইনাস, এক একটা F মাইনাস যদি 4 কোয়েশ্চেন নাম্বার শো করে, তাহলে 2F মাইনাস 8 কোয়েশ্চেন নাম্বার শো করবে। আর সেটা কার সঙ্গে সমতুল্য? C32 মাইনাস। তো C32 মাইনাসও 8 কোয়েশ্চেন নাম্বার শো করবে। অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট। Next question. The lattice parameter of an element stabilized in FCC structure is 4.04 angstrom. The atomic radius of the element is, okay, option A 2.86 angstrom, option B 1.43 angstrom, option C 4.29 angstrom, option D 5.72 angstrom. Okay, that is a কবে আসছে? জুন 2012। আচ্ছা, আমি করাবো 2018টাও করাবো। আগে তোমার সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে যাই, ঠিক আছে? প্রথমে সোজা থেকে কঠিনে যাই। The lattice parameter of an element stabilized in a FCC structure is 4.04 angstrom. The atomic radius of the element is, okay, you have to choose which one is correct. আচ্ছা, before going to in detail তোমাদেরকে আগে এটা বুঝিয়ে দিই কোনটাকে FCC, কোনটাকে BCC, কোনটাকে NCC, কোনটাকে কি বলে, ঠিক আছে? ফার্স্ট ওয়ান দেখো, cell is the smallest repeating unit. ওকে, ধরো একটা ক্রিস্টালের মধ্যে যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যে রিপিটিং ইউনিট, যেটা বারবার রিপিট হতে 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 একটা বড়
স্ট্রাকচার তৈরি করছে সেটাকে আমরা বলবো ইউনিট সেল। এটা কি সেলও না, ইউনিট সেল বলে, ইউনিট সেল বলে, ঠিক আছে। ওকে, এবার ইউনিট সেল বেসিক্যালি টু টাইপস, ওয়ান ইজ প্রিমিটিভ, other is non-primitive. ওকে, এবার এই প্রিমিটিভ ইউনিট সেলকে আমরা আরেকটা কথা বলি সিম্পল কিউবিক সেল বা এসসিসি। ওকে, এটা একবার সিম্পল কিউবিক সেল বা এসসিসি। নন প্রিমিটিভ আর ভেরিয়াস টাইপ, দ্যাট ইজ মাস্ট বি বিসিসি, ওকে, এফসিসি, এনসিসি। ওকে, তো এটাকে বলা হয় বডি সেন্টারেড ইউনিট সেল। এটা হলো ফেস সেন্টারেড, আমি সেন্টারেড বলে না সেন্টারেড বলে, একটু দেখে নিবে, হ্যাঁ, ইউনিট সেল। এটা হলো এন্ড সেন্টারেড ইউনিট সেল, এটা মানে সেন্টারেডই হবে, সেন্টারেড না সেন্টারেড আর আই থিঙ্ক তো। ওকে, তো এইভাবে আমরা ভাগ করতে পারি। এবার প্রিমিটিভ ইউনিট সেল মিনস হোয়াট, সেটা আমি পরে পেজে পাচ্ছি। দেখো, প্রিমিটিভ বা সিম্পল কিউবিক সেল, সিম্পল কিউবিক সেল বলতে আমরা কি বুঝি? এটা যদি ধরো কিউবের স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, তো এটা শুধুমাত্র তোমার কি হবে, there must be the atoms only on the corner, present on the corner. Okay, this 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 this. Okay, here the contribution of each one by 8. Okay, and the z value বলা হয় তোমার কি যেন বলা হয়, তোমার ওভারঅল জেড ভ্যালু লাগে, ঠিক আছে, যে কোনো তোমার ফর্মুলা দেখবে জেডের ভ্যালুর একটা দরকার হয়, দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক কন্ট্রিবিউশন পার ল্যাটিস, এরকম একটা নাম এটাকে বলে। এটা হলো 8 ইন্টু 1/8, এটা হবে 1। ওকে, সিম্পল। এবার আমরা নন প্রিমিটিভে যাব। নন প্রিমিটিভে যদি যাও, there must be one atom present in the body center, another in the corner. Okay, one present body center, other in corner. So the body center contribution is half না, এটা 1 হয়, 1, and the other contribution is 1/8. Okay, so the z value is 1 plus 8 into 1/8, that is 2. Okay, বোঝা গেল? নেক্সট, okay, there must be face, all the opposite faces having the, okay, along with the corner, কর্নারগুলো আমি এইভাবে দেখা দিচ্ছি। Okay, so all corner having the contribution 1/8 and all face center having the contribution 1/2. Okay, right, so the z value opposite face থাকবে, ঠিক আছে, that is molecule should be present in the opposite phases and along with the corners, that is 6 phases into their contribution half plus 8 corners into their contribution 1/8, that is overall coming 4. Okay, 4.
Z equal to 4. Okay, next one FCC হলো, CC হলো, এবার ECC, n-centered cubic lattice. Okay, there must be opposite phases. These, suppose these two phases are there along with this. আমি অপোজিট ফেজটাকে মার্ক করে দিলাম ধরো। ওকে, দেয়ার কন্ট্রিবিউশন হাফ, দেয়ার কন্ট্রিবিউশন 1/8. দিস ইজ ইসিসি। এটা তোমার অন্য ফেজেও হতে পারে, এখানে আর এখানেও হতে পারে, ঠিক আছে, এখানে আর এখানেও হতে পারে। দ্যাট ইজ মোট কথা অপোজিট ফেজে থাকতে হবে, ঠিক আছে। টু অপোজিট ফেজেস and প্লাস কর্নার। ওকে, আর এফসিসি হলো অল দ্য ফেজেস প্লাস কর্নার। ওকে, so their z value is 8 corner into their contribution and plus 2 faces into their contribution, that is must be 2. Okay, so this is the orientation, that is ECC, n-centered cube lattice or cubic cell, simple cubic cell, and also BCC and FCC. Okay, this is a BCC. আমি লিখতে, সরি, এটা হলো BCC, এটা হয়ে গেল FCC। হ্যাঁ, FCC। না, এবার আই থিঙ্ক কোনো প্রবলেম হবে না। এবার বলো FCC আর BCC। টাইম স্টার্ট না, চেষ্টা করো অন্তত। at least try. ওকে, টাইম আপ। দেখো এখানে বলছে দ্য ল্যাটিস প্যারামিটার অফ এন এলিমেন্ট স্টেবিলাইজ ইন এ এফসিসি স্ট্রাকচার, এফসিসি বলা হয়েছে। ওকে, অ্যান্ড 4.04 দ্যাট ইজ এ প্যারামিটার, 4.04 ইজ আ প্যারামিটার, বা তুমি ল্যাটিস প্যারামিটার বা যেটাকে বাহু বলতে পারো, সেটা হলো 4.04 অ্যাংস্ট্রম, অ্যান্ড দ্য অ্যাটমিক রেডিয়াস অফ দ্য এলিমেন্ট ইজ। ওকে, তো দেখো দিস ইজ এ এফসিসি স্ট্রাকচার। এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, ঠিক আছে। তো আমি এটা না করে একটা যে কোনো ফেসের ধরো কাটছি, এখানে একটা অ্যাটম আছে, মাঝখানে একটা অ্যাটম আছে, এখানে একটা অ্যাটম আছে, রাইট, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি বেস। This is R, this is 2R, this is R, the total of 4R. Okay, this is the radius of the molecule. Okay, প্রথমটা R, পরেরটা 2R, ব্যাস হয়ে যাচ্ছে, তারপরটা R, ঠিক আছে, তো টোটাল অফ 4R. Okay, now when you have to written this type A B C, A B C, this triangle. Okay, এটা তো হয়ে গেল। তো দ্যাট ইজ এ, দ্যাট ইজ এ, দিস ইজ এ, এই বাহুটা হলো এ, এই বাহুটাও এ, রাইট। সো দেয়ার রুট উইল বি হোয়াট, রুট টু এ। করে দেখো, এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার, এই যে এ বি ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার। ওকে, তো 2a স্কোয়ার, এখানে এ বি স্কোয়ার হবে, এ বি ইকুয়াল টু কী হবে, রুট টু এ হবে, রাইট, বোঝা গেল। দিস ইজ এ সিম্পল পিথাগোরাস থিওরাম। ওকে, বুঝে দিলাম। ওকে, নাও তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাই, 4r ইকুয়াল টু রুট টু এ, রাইট। তো দেয়ার মাস্ট উই হ্যাভ টু নিড determine atomic radius r, so r equal to root 2 by 4a. ওকে, এবার করে দেখো, root 2 by 4, oh
সরি 4 ইন্টু 8 ভ্যালু কত আছে 4.04 অ্যান্ড অবভিয়াসলি অ্যাংস্টাম। তাহলে করে দেখবে তোমার অ্যান্সার হবে 1.4284 angstrom. This is the answer. Okay, and which is basically much more close to option B. Okay, 1.4284 if you round it off, so that should be get the value 1.43. Why? Because you know when the number greater than 5, so there must be, if you wanted to round up, there must be plus 1 can be added by the early number. Okay, যেহেতু 1.428 যেহেতু 5-এর চেয়ে বড়, তো সেজন্য তুমি যদি রাউন্ডেড করতে চাও 2 ডেসিমাল পর্যন্ত, তাহলে সে 2 এর সঙ্গে 1 যোগ করে 1.43 হতে পারে। ঠিক আছে, নেক্সট দেখে নাও এটা। নেক্সট থার্ড কোয়েশ্চেন। দেখো, the interplanar spacing of 110, this is called crystal plane. এই যে 110 এটা কোথা থেকে আসছে বলতো? মিলার ইন্ডিসেস আমি করিয়েছিলাম না, মিলার ইন্ডিসেস থেকে। এটাকে বলে ক্রিস্টাল প্লেন। এটা তোমার বিভিন্ন কিউবের মধ্যে এটা ছবি আঁকা হয়। ঠিক আছে, প্লেন আমি করিয়ে দিব, কোনো প্রবলেম নেই। ইনে কিউবিক ইউনিট সেল with lattice parameter A equal to 4.242 angstrom is okay. Option A 3 angstrom, option B 6 angstrom, option C 7.35 angstrom, option D 2.45 angstrom. ওকে, তো এখানে কোনো লেখা নেই, এটা এমনি ইম্পর্ট্যান্ট একটা কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, দ্য ইন্টারপ্ল্যানার প্লেসিং অফ 110 প্লেনস ইন এ কিউবিক ইউনিট সেল with lattice parameter equal to 4.242 angstrom is option A 3 angstrom, option B 6 angstrom, C 7.35 angstrom and D 2.45 angstrom. এবার তুমি বলতে পারো 110টা কি? এটা যদি তুমি ছবি আঁকো না, সাপোজ দিস ইজ এ কিউবিক ল্যাটিস, আমার যদিও কিউবটা খুব একটা ভালো হয় না, তাও ভালো হয় কেন, ওই যে ক্লাস 10 ক্লাস 12 অনেক আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র কিউব, এগুলো রেক্টেঙ্গল, এগুলো অনেক তোমার ম্যাথামেটিক্স আছে না, তো সেগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে যাই হোক একটা কিউবটা আমি তাও কিছুটা আঁকতে পারি, আদারওয়াইজ আমি কিউবে খুব কাঁচা ছিলাম। যাই হোক, তো দেখে নাও এটা হলো এক্স, দিস ইজ এ কিউব, এটা আমি করলাম আঁকলাম, আই থিঙ্ক ইউ ড্র বেটার। সো এটা কিউব, দেখো এটার মধ্যে তোমার ক্রিস্টাল প্লেন হলো 110। ঠিক আছে, তো 110 দেখো বোঝো, তো এখানে আমার 0 হলো তোমার, সাপোজ এটা যেমনই আঁকো মনে রাখবে কোঅর্ডিনেট এরকমভাবে হয় এক্স ওয়াই জেড, তো এক্সে 1 আছে, ওয়াই এ 1 আছে, জেডে 0 আছে। ওকে, তো অ্যান্ড বোথ আর পজিটিভ সাইড, তো এক্সের পজিটিভ সাইড কোনটা? এই দিকটা। ওয়াই এর পজিটিভ সাইডটা কোনটা? এই দিকটা। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক এই বরাবর হবে, এক্স এর পজিটিভ সাইড ওয়াই এর পজিটিভ সাইড, এটাই হবে মনে হয়। দেখে নিই একবার।
হুম, ঠিকই বলছি, এটা হবে 110 প্লেন। হুম, ঠিক আছে, তো এটা একটু ভালো করে এঁকে দিই। ওকে, দিস ইজ 110 প্লেন। ওকে, এবার দেখো, তো এবার তোমার ট্রাই করো, অ্যাটলিস্ট ট্রাই। ওকে, টাইম আপ। এবার বোঝো, the interplanar pacing 110 plane in a cubic unit cell with lattice parameter equal to 4.242 angstrom is. ওকে, এবার আমি এখানে ছবি আঁকছি, মানে এই নাও যে এই ছবি থেকেই কোশ্চেন আসছে তা নয়, এটা আমি বুঝিয়ে দিলাম যে 110 প্লেনটা কীভাবে আঁকবে, কারণ এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে। কিন্তু এখানে আমাকে তা চাইনি, এখানে আমাকে চেয়েছে ল্যাটিস প্যারামিটার, ল্যাটিস প্যারামিটার, ল্যাটিস প্যারামিটারও চাইনি, আমাকে এখানে চাইছে ইন্টারপ্ল্যানার পেসিং চেয়েছে। ওকে, সো ভালো করে বোঝো, ল্যাটিস প্যারামিটার অর দ্য সাইড অফ দ্য কিউব দ্যাট শুড বি কল্ড অ্যাজ এ। যে কোনো কিউবের বাহু বা তার ল্যাটিস প্যারামিটার বলতে আমরা বুঝবো এ, বাহু আর ল্যাটিস প্যারামিটার কিউবের ক্ষেত্রে সেম। কিন্তু ইন্টারপ্ল্যানার স্পেসিং ইজ অ্যানাদার থিং, দ্যাট ইজ এ ডি। আর যেহেতু এটা আমরা 110 ক্ষেত্রে বার করছি, তো 110 আমরা বসাতে পারি। কিন্তু এর নর্মাল যে ফর্মুলা সেটা হলো এইচ কে এল। H is the x coordinate value, K is the y coordinate value, and L is the z coordinate value. Okay, so that is must be A is the cell parameter, root over H square K square L square. This is the formula you have to write in the copybook. Okay, this is very important. এবার আমরা বার করছি তো 110 প্লেন, তো D110 plane equal to A root over 1 square 0 square equal to কি হবে A by root 2 হবে। ওকে, এবার এর ভ্যালু কি ছিল 4.242 by root 2, তো এটার ভ্যালু ক্যালকুলেট করে দেখবে অলমোস্ট 2.99 অ্যাংস্ট্রম হবে বা 3 অ্যাংস্ট্রমের কাছাকাছি হবে। তো অপশন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এটা যেহেতু জায়গা নেই আমি এত কিছু লিখছি না, এটাই বলছি, এটা অলমোস্ট 2.99 হবে। এবার 2.99 দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ অলমোস্ট ক্লোজ টু 3 অ্যাংস্ট্রম। এটা যদি 2.50 হতো তাহলে দ্যাট ইজ অলমোস্ট ক্লোজ টু 2.45 অ্যাংস্ট্রম হতো, কিন্তু যেহেতু তা নয়, এটা তোমার 2.99 অ্যাংস্ট্রমের কাছাকাছি হচ্ছে, তো দ্যাটস ওয়াই তোমার কি হবে 3 অ্যাংস্ট্রমের কাছাকাছি হবে। ওকে, বোঝা গেল? এবার নেক্সট কোশ্চেন। আগের কোশ্চেনটা একবার দেখে নাও, তাও এটার ভ্যালু তোমার আসবে অলমোস্ট কাছাকাছি 3 অ্যাংস্ট্রম, 2.99, দ্যাট ইজ অলমোস্ট গোস টু 3 অ্যাংস্ট্রম। ওকে, নেক্সট তোমাকে ধরতে হবে নিয়ারেস্ট ওয়ান, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য নিয়ারেস্ট, কাছাকাছি কে যায়, ঠিক আছে, কাছাকাছি কে যায়। ফোর কোশ্চেন।
a compound AXBY, আশেপাশে খুব আওয়াজ হচ্ছে, রাইট? আর আমি এমন জায়গায় বসে আছি, আশেপাশে অনেকগুলো বাড়ি, সব জায়গায় আওয়াজ হচ্ছে সকালবেলা। সো কী করবো, কোথাও বেঞ্চ সরানো আওয়াজ হচ্ছে, কোথাও মিক্সি, কোথাও আবার মাছ আসছে, মাছ বলছে। তো সরি ফর দ্যাট, ওকে, আওয়াজ হচ্ছে খুব। তো কিউবিক স্ট্রাকচার with A atoms occupying, okay, occupying all corners, okay, of the cube, as well as all the face, center, position. The B atoms occupy 4 tetrahedral voids. The value X and Y respectively. Four, 4 option B, 4, 8 option C, 8, 4 option D, 4, 2. Okay, choose which one is correct. The compound AXBY has 5 cubic structure with A atoms that is occupy all corners of the cube as well as the base center position, and B atoms occupy 4 tetrahedral voids. The value of X and Y respectively are. Choose which one is correct. Try it at least. Okay, time up. দেখো, cubic structure, A atoms occupy all the corners along with the face center position. তাহলে corners means 8 into 1 by 8, that is for corner, and face center 6 into 1 by 2, that is equal to goes to 4. Okay, and B is given 4 tetrahedral voids. So B to হয়ে গেল 4. The 4, 4 option A is the correct answer. Okay, option A is the correct answer. Okay, next. এমনিতে tetrahedral voids তোমার 8 হয়, কিন্তু এখানে 4 tetrahedral voids that should be mentioned. So you have to read the question carefully. There must be already the answer is given. Okay, see this very well. Okay, বোঝা গেল? Next. Okay, next question. আগেটা কত কোশ্চেন ছিল? 4. 5 number question. Metallic gold crystallizes in FCC structure with cell dimensions 4.00 angstrom. The atomic
radius of gold is? Option A 0.866 angstrom. Option B 1.414 angstrom. Option C 1.732 angstrom. Option D 2.00 angstrom. কবে আসছিল? ডিসেম্বর 2013. ওকে ওকে বোঝার চেষ্টা করো। মেটালিক গোল্ড ক্রিস্টালাইজেস ইন এফসিসি স্ট্রাকচার উইথ সেল ডাইমেনশন বা যেটাকে আমরা বলি এ, সেটা কিন্তু সেম। বোঝা গেল? এর ভ্যালু আর সেল ডাইমেনশনের ভ্যালু সেম। এটা মানে বোঝায় সেল ডাইমেনশন, সেল প্যারামিটার আর সেম জিনিস এ। ওকে, and the atomic radius, that is you have to know the value of r of gold is. ওকে, এবার আমাকে এখানে গিভেন এফসিসি স্ট্রাকচার। এবার ভালো করে বোঝো, আমি অলরেডি করেই দিচ্ছি যে সিম্পল কিউবিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে তোমার কি হয়, রিলেশন r ইকুয়াল টু a/2 হয়। ওকে, বিসিসির ক্ষেত্রে কি হয়, তোমার r ইকুয়াল টু √3 a/4 হয়। ওকে, এফসিসির ক্ষেত্রে কি হয়, r ইকুয়াল টু √2 a/4 হয়। এবার চুজ করো তো, হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। তোমাকে শুধু ভ্যালু বসাতে হবে, এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে, এফসিসিটা এটা ইউজ করতে হবে। তো চুজ করো, টাইম স্টার্ট নাও। অ্যাংস্টাম ম্যাক্সটামই থাকবে, জাস্ট ক্যালকুলেশন, ট্রাই ইট। টাইম আপ। দেখো, বোঝো জিনিসটা বোঝো। জাস্ট আর এর ভ্যালু এখানে √2 4 আর ভ্যালু বসিয়ে দাও 4.00 অ্যাংস্টাম। এটা বলতে মানে 4 কেটে যেতে পারে না, একই তো জিনিস, রাইট? তো √2 হবে অ্যান্সার। √2 সবসময় ভ্যালু এরকম হয়, 4 অ্যাংস্টাম, এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? তো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 1.732 অ্যাংস্টাম ইজ দ্য ভ্যালু অফ √3। ঠিক আছে, যদি তোমার ত্রিকোণমিতিক ব্যাকগ্রাউন্ডে হও বা ম্যাথামেটিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডে হও, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য কেমিস্ট্রি অনার্স বাট ইউ হ্যাভ এ mathematics, physics in a class 12, okay, so you all know about this √2 and √3 value. I think you will be you was familiar with it. Maybe you forget this, you have to remember, but that is you already aware of this value. But if you are not mathematics background, you having the bio background, suppose biology, physics, math, chemistry only, so on that case you may having the difficulties. But if you remember this, that is √3 value equal to 1.732, this is a value of √3. okay, this is a value of √3 and this is a value of √2. okay, if there must be option in the given √2, so there must be √2 will be the right answer, but there √2 is not given, there the numerical value of √2 is given, so 1.414 angstrom is the correct answer. Okay, next. Next question. ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। আপাতত প্রথম দিকে নেটেরই করাচ্ছি, তারপর আমি গেটেতে যাবো, ঠিক আছে? কত নাম্বার কোশ্চেন? 6 নাম্বার কোশ্চেন, রাইট? ওকে,
an element exists into crystallographic modification with FCC and BCC structures, the ratio of the densities of the and BCC applications in terms of volume volume of their unit cell VFCC and VBCC is. Okay, option A VBCC is to VFCC, option B 2 VBCC VFCC, C1 VBCC VFCC। এখন আমি তিনটা অপশন দিয়ে দিলাম। ওকে, এটা কবে আসছিল? এটা ডিসেম্বর 2013। ওকে, an element exists in two crystallographic modification with FCC and BCC structure. The ratio of the dimension of the FCC and BCC modification in terms of the volume of their unit cell VFCC and VBCC is. Okay, you have to choose which one is correct. এখানে আমি একটা সাজেশন দিয়ে দিচ্ছি। দেখো, ডেন্সিটি ফর্মুলা রো ইকুয়াল টু জেড ইন্টু ক্যাপিটাল এন, এন এ, এটা যদিও ডাব্লিউ মতো লাগছে, এন এ কিউব। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা. So you have to choose which one is correct. Okay, which one is correct? Time start now. Time up. দেখো ভালো করে বুঝো। The elements exist in two crystallographic modification with FCC and BCC structure. The ratio of the density of the FCC and BCC modification in terms of the volume of their unit cell VFCC and VBCC. তোমাকে VFCC and VBCC তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে ওদের ডেন্সিটি যেটা হয়, দ্য রেশিও অফ ডেন্সিটি অফ এফসিসি অ্যান্ড বিসিসি, এটাকে তোমার ভলিউমের আকারে দিতে হবে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য থিং, দ্য রেশিও অফ ডেন্সিটি অফ দ্য এফসিসি অ্যান্ড বিসিসি হ্যাভ টু বি রিটেন অ্যাজ এ in terms of volume of FCC and BCC. Okay, so which one is the correct answer? Okay, এবার দেখো বোঝো। বিসিসির ক্ষেত্রে আমি বার করে দেখালাম জেড ইকুয়াল টু কি হয়, 2 হয়। এফসিসির ক্ষেত্রে আমি জেড ইকুয়াল টু কি বার করলাম, 4 হয়। কেন হয়? 8 into 1/8 plus 1 for the case of BCC, 1 plus 1 2. FCC হলো 8 into 1/8, that is a corner, and plus all the 6 phases, 6 into 1/2, that is 3. So 1 plus 3, 4 will be there. Okay, এবার দেখো বোঝো, রো এফসিসি, এটা যদি বুঝতে হয় না, তাহলে একদম প্রথম দিকে চলে যাও।
দেখে নাও। বিসিসির ক্ষেত্রে 2, এফসিসির ক্ষেত্রে 4। ওকে, চলে আসি। রো এফসিসি কি হবে? ইকুয়াল টু 4m বাই জেড ইন্টু এম। জেড কোথায় ছিল? এই যে জেড, জেড ইন্টু এম। তো জেডের ভ্যালু আগেই বসিয়ে দিলাম। এফসিসি হলো 4, তো 4m n a কিউব, রাইট? রো বিসিসি will be there equal to 2m n a কিউব, রাইট? ওকে, এবার এ কিউবকে আমরা কি লিখতে পারি? ভলিউম লিখতে পারি না? তাহলে ভি এফসিসি ভি বিসিসি, রাইট? ওকে, তাহলে আমার রো এফসিসি ভ্যালু হলো 4m n a কিউব, রো বিসিসি বাই 2m n a কিউব। ওকে, এবার এ কিউবগুলো মুছলাম। তাহলে ভি এফসিসি ভি বিসিসি। ওকে, তাহলে এম এম কেটে যাবে, এনে এনে কেটে যাবে, তাহলে এটার ভ্যালু কি আসবে? 4 বাই ভি এফসিসি বাই 2 বাই ভি বিসিসি। এটা যদি রিঅ্যারেঞ্জ করো আসবে তোমার 2 ভি বিসিসি বাই ভি এফসিসি ইজ দ্য অ্যান্সার। তো এটা কত নম্বরে ছিল? বি ইজ দ্য অ্যান্সার, 2 বি বিসিসি বাই ভি এফসিসি, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, নেক্সট কোশ্চেন। এটা কত নম্বর কোশ্চেন ছিল? কোশ্চেনে খুব অসুবিধা হয়, 7 নম্বরে। ক্রিস্টাল এ diffracts from 111 and 200 planes, but not from 110 plane, while the crystal B diffracts from 110 and 200 planes, but not from the 111 plane. Okay, from the above you may conclude that is December 2012 আসছে, হ্যাঁ? অপশন A has FCC and B has BCC. Option B, A has BCC, B has FCC. Option C, both SCC. Option both FCC. Which one is correct? So the question is, crystal A diffracts from 111 and 200 planes, but not from 110 plane. Okay, this is the one sentence. Crystal A, that is diffract from 111 200, okay, but not from 110 plane. This is A.
Next one, B, diffracts from 100, 110 and 200 plane, not from 11 plane. B. So from the above the way, we have to conclude that is first option A has FCC and B has BCC. Option B, A has BCC, B has FCC. Option C, both, sorry, SCC, and option D, both FCC. So choose which one is correct. Timer. দেখো এই জিনিসটা না একটু বোঝার চেষ্টা করো। সিম্পল যদি বলি, এসসিসির ক্ষেত্রে অল আর অ্যালাউড, ঠিক আছে, সবগুলোই অ্যালাউড হবে, কিন্তু এখানে তো তোমার অল আর অ্যালাউড, আচ্ছা এটাও তোমার অলমোস্ট কারেক্ট হতে পারে, ঠিক আছে, এটা কারেক্ট হবে, অল আর অ্যালাউড যেহেতু দুটোই এসসিসি হতে পারে, ঠিক আছে। আরেকটা হতে পারে তোমার এফসিসির ক্ষেত্রে কি হয়, এফসিসির ক্ষেত্রে তোমার অল আর ইভেন অর অড, হয় সবগুলো ইভেন হবে, নয় সবগুলো অড হবে। তো এর ক্ষেত্রে দেখো, ফর এ অড অড অড, রাইট, অল আর অড, অল আর অড, all are even. কেন? 0 is also considered as even number. Okay. But B, that is odd, odd, even. 0 is considered as even and 1 is odd, so odd, odd, even. Okay. So B is not FCC. A is goes to FCC. So option A is maybe the correct answer. Okay. A has FCC. ডিও হতে পারে, কিন্তু ডি হবে না। কেন হবে না? বি এর ক্ষেত্রে তোমার এটা কিন্তু সবগুলো অড হচ্ছে না। ওকে, বিসিসির ক্ষেত্রে আরেকটা মনে রাখবে, এইচ প্লাস কে প্লাস এল, অল দ্য সাম উইল বি ইভেন নাম্বার। এটার ক্ষেত্রে সাম করো, ইভেন নাম্বার 2 হচ্ছে, এটার ক্ষেত্রে সাম করো, ইভেন নাম্বার 2 হচ্ছে সাম, বাট দেয়ার সাম নাম্বার ইজ গোজ টু 3, দিস ইজ নট 3, this is not BCC. Okay, so B has BCC structure. This is also correct. তো এই দুটোই তোমার কারেক্ট হওয়ার পসিবিলিটি আছে। এবার অ্যান্সার কিতে তোমার এ অপশনটাকে কারেক্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যদি তোমার দুটো অপশনের মধ্যে যে কোনো একটাই যদি তুমি দাও, আই থিঙ্ক যদি দুটো অপশন যদি কারেক্ট হয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার চান্সেস আছে যে নাম্বারটা পাওয়ার। ওকে, নেক্সট। তাহলে মুছে দিচ্ছে, হ্যাঁ? ওকে, নেক্সট। এবার আমরা গেট এক্সামে চলে আসি। গেট এক্সামও তো সামনে। তো 8 কোশ্চেন, 8 নাম্বার কোশ্চেন ইজ হোয়াট? The arrangement of S in zinc blend and Woodside. Structure respectively are option A hexagonal,
ক্লোজ প্যাকিং বা এইচসিপি যেটা বলে, হ্যাঁ, অ্যান্ড কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং সিসিপি। ওকে, অপশন বি cubic close packing and HCP hexagonal close packing. C1 both HCP or hexagonal close packing. D1 both CCP cubic close packing. Choose which one is correct. The arrangement of sulfur in zinc blend ZNS and woodjite structure, zinc blend and woodjite দুটো আলাদা আলাদা structure, ঠিক আছে, respectively are. So first option hexagonal close packing and cubic close packing. Option B cubic close packing and HCP hexagonal close packing. Option C both HCP both hexagonal close packing and D both CCP. এবার ভালো করে বোঝো যে cubic close packing কেই বলা হয় CCP, ওকে, অ্যান্ড হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং এটাকে বলা হয় এইচসিপি। আর প্রত্যেকেরই কিন্তু তোমার পার্সেন্টেজ হয় 74%, অলমোস্ট ক্লোজ টু এফসিসি, ঠিক আছে। এবার বোঝো, এটা শুধু মনে রাখবে, আমি যখন ডিপলি আমি সলিড স্টেট কেমিস্ট্রি করাবো তখন মনে রাখবে এখান থেকে প্রায় ফ্রিকোয়েন্টলি কোশ্চেন আসে। জিঙ্ক ব্লেড সবসময় তোমার কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং এ বিলং করে, জিঙ্ক ব্লেড জেডএনএস, দ্যাট ইজ মাস্ট বি জিঙ্ক ব্লেড, হ্যাঁ, and HCP that should be goes to woodjite. Okay, option B is the correct answer. বোঝা গেল? এটা মনে রাখো যে জিঙ্ক ব্লেন্ড যে স্ট্রাকচার সেটা কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং এ যায়, এইচসিপি যায় হলো তোমার উডজাইট, কারণ প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার না আর প্রি ডিফাইন্ড। এটা আমরা থিওরি দিয়ে এস্টাবলিশ করতে পারি না। কেন পারি না? পৃথিবীতে যা কিছু তৈরি হয়েছে, NaCl বলো, NaF বলো, প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু নেচার তাদেরকে তৈরি করেছে, তো তাদের স্ট্রাকচার ইজ স্পেসিফাইড। উই নেভার ডিস্ট্রয়েড, উই নেভার মেড দ্যাট। ওকে, NaCl এর যেমন স্ট্রাকচারটা এফসিসি অক্টাইডাল ভয়েডসে তোমার থাকে সোডিয়াম, আর সিএল থাকে এফসিসি ল্যাটিসে। তো দিস ইজ এ প্রিডিফাইন্ড, এটা অলরেডি এরকম আছে, ঠিক আছে। আবার তোমার সিজিয়াম ক্লোরাইড আই থিঙ্ক সেটা বডি সেন্টার্ড, ঠিক আছে। তো এটা আমাদের বুঝতে হবে যে এদের প্রত্যেকের স্ট্রাকচার স্পেসিফাইড, এখানে আমাদের মুখস্থ করার কিছু নেই, এখানে আমার তর্ক করার কিছু নেই। ওকে, নেক্সট। Next question. For a face-centered cubic lattice, the Miller indices for the first bag pick. Okay, option A 0, 0, 2. First pick মানে smallest one. Okay, smallest bag angle. স্মলেস্ট হলে তাহলে তোমার 0, 0, 2 মানে মাল্টিপল হবে না। 1, 1, 1, অপশন সি 0, 0, 1, অপশন ডি 1, 1, 0. তো চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। লেটস স্টার্ট নাও। ওকে, টাইম আপ। এবার বোঝো, ফেস সেন্টারটা আমি আগেই বললাম অল আর ইভেন, either all are even or all are odd, ঠিক আছে। তো এটা হলো ইভেন, ইভেন অড, তো এটা হবে না। অড, অড, ইভেন, এটাও হবে না। এবার স্মলেস্ট ওয়ান যেহেতু বলছে এটা ইভেন, 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 অড, 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 এই দুটোই জাস্টিফাইড, কিন্তু স্মলেস্ট হলে তোমাকে মাল্টিপল অফ আমরা কনসিডার করি না, মানে মাল্টিপল মানে কি, এটা কার মাল্টিপল, এটা হলো 0, 0, 1 এর মাল্টিপল, রাইট। তো 0, 0, 1 হবে স্মলেস্ট ওয়ান, বাট ইটস মাল্টিপল ইজ নট দ্য স্মলেস্ট ব্যাকস অ্যাঙ্গেল।
এটার মাল্টিপল তুমি 002 হতে পারে, 003 হতে পারে, 004 হতে পারে, বাট দে আর নট দ্য স্মলেস্ট ব্যাগ অ্যাঙ্গেল. Bag angle, smallest bag angle, that should be the smallest one, which having the no multiple of anyone. Okay, আর 111 is not the multiple of any number. যদি তুমি 3টে কোঅর্ডিনেট ধরো তো 3টে কোঅর্ডিনেট হিসাবে কোনো কিছুরই এটা মাল্টিপল নয়, কিন্তু 002 this is a multiple of 001. Okay, that's why 002 is not the answer. Okay, next. Okay, লাস্ট কোশ্চেন. আজকে খুব চারিদিকে খুব আওয়াজ হচ্ছে, কোথাও বেঞ্চ সরানো আওয়াজ হচ্ছে, কোথাও ছাদে কাজ হওয়ার আওয়াজ হচ্ছে, কোথাও মিক্সির আওয়াজ হচ্ছে, বিকজ আজকে টুডে ইজ সানডে. তো আই থিঙ্ক আজকে আমি এটুকু পর্যন্তই করছি. এরপরের দিন যেদিন আওয়াজ কম থাকবে, বাইরের নয়েজ কম থাকবে, সেদিন আমি আরও ভালো করে করাবো. ওকে, তো নেক্সট ডে আই হ্যাভ টু স্টার্ট অ্যাগেইন সলিড স্টেট কেমিস্ট্রি. ওকে, এটা লাস্ট কোশ্চেন যেটা দেখো, because when noise is too much, so their video quality that should be goes down. Okay, আর আমি তো বাইরে সবাইকে বলতে পারি না যে নয়েজ কম করতে, so that's why I have to stop now. Tomorrow I will start again. Okay, okay. তো প্যারামিটার for a monoclinic crystalline, that is must be gate 2008. Option A not equal to B not equal to C, and alpha equal to gamma equal to 90 degree. Okay, B1 A equal not equal to B not equal to C, alpha equal to gamma equal to beta not equal to 90 degree. C A equal to B not equal to C, alpha equal to beta equal to gamma, all are not equal to 90 degree. And D, that is A equal to B equal to C and alpha beta gamma 90 degree. Okay, এবার বুঝো, এটা আমি বলেই দিচ্ছি, এটা এরপরের দিন আমি গোটা চারটা করিয়ে দিব, যে অর্থোরম্বিক, হেক্সাগোনাল, মনোক্লিনিক, ট্রাইক্লিনিক, কিউবিক, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এ বি সি এবং আলফা বিটা গামা. এ বি সি আর দ্য কি বলবো ডিস্টেন্সেস অ্যান্ড আলফা বিটা গামা আর দ্য ইন্টারফেশিয়াল অ্যাঙ্গেল. তো তাদের ভ্যালু কার ক্ষেত্রে কোনটা হয় সেটার একটা চার্ট আছে, সেটা আমি এরপরের দিন করিয়ে দেবো. ঠিক আছে, তো এখন পর্যন্ত এটুকু জানো, দ্যাট ইজ দ্য ল্যাটিস প্যারামিটার ফর মনোক্লিনিক ক্রিস্টাল. এটা যেহেতু আমি নতুন, এটা আমি করিয়ে দিচ্ছি. মনোক্লিনিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে কি হয়, এ বি সি দে আর নট ইকুয়াল. এ বি সি দে আর নট ইকুয়াল টু ইচ আদার. ঠিক আছে, তার কাদের ক্ষেত্রে এটা আছে, এটার ক্ষেত্রে আছে, এটার ক্ষেত্রে আছে, এটার ক্ষেত্রে নেই, এটার ক্ষেত্রে নেই. ওকে, এবার মনোক্লিনিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে তোমার কি হয়, আলফা অ্যান্ড গামা দ্যাট শুড বি 90 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি. তো দ্যাট ইজ দেয়ার, এটাও হবে না. তো অপশন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার. এটা একটা চার্ট দ্যাট শুড বি গিভেন ইন দ্য নেক্সট ডে. ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম. বিকজ অফ টু মাচ নয়েজ ইন আউটসাইড, so I have to stop this video now, because that may, when the noise is too much, there must be the video quality that should be down. It is very